व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है लव आइकॉन रिजी जी दी। इसका विषय है बीजेपी के MP योगी आदित्यनाथ के विचार। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी और नीलम कौर जी सलाम। मैं तुहानू एक वीडियो भेज रहा हाँ, ये जरूर तुहाडे नॉलेज विच होवेगी। जे तुसीं इस ते पहला ही विचार कर चुके हो तो मैनू इसका लिंक भेज देना। जे पहला नहीं विचार किया तो इस संबंधी अपने विचार साझे करना। इस वीडियो विच आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र की असली रूपरेखा नू बयान कर रहा है। सत्कार सहित खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद। जी डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान पायदाबाद पायदाबाद जी। इस दे उत्ते अपने कमेंट देने तो पहला मैं चाहांगा कि जिहड़ी वीडियो है 3.5 मिनट की जी उस नू दर्शक देखण खुद स्क्रीन ते और उस तो बाद असी इस उत्ते कमेंट करांगे। सो असी अपनी टेक्निकल टीम नू बेनती करते हैं कि इसनू प्ले आउट की वकालत करता है। सिद्धार्थ नगर के नौजवानों ने अब संकल्प लिया है कि मस्जिदों की मीनारों पर सिर्फ केसरिया ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सिद्धार्थ नगर की नौजवानों ने परम पूज्य महाराज श्री केसरी साहब में आज संकल्प लेंगे कि सिद्धार्थ नगर का नौजवान जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक सिद्धार्थ नगर की हर मस्जिदों की मीनारों से अल्लाहू अकबर की जगह पर हर महादेव का जयघोष नहीं करा देता है, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। जिस दिन ये देश, जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा, उस दिन इस देश में मुसलमानों की स्थिति वही होगी जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति हो रही है। आज पाकिस्तान के अंदर मंदिरों में, धर्मशालाओं में, मठों में भेड़ और बकरियां बांधी जा रही हैं। सुअर पालन खोला जाएगा, सुअर पालन खोला जाएगा। और जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, और जब मुसलमान वोट देने का अधिकार मुसलमान से छीन लिया जाएगा तो फिर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता धर्मनिरपेक्षता का नकली लवादा ओढ़ करके हिंदू समाज को गुमराह करने वाला कोई भी राजनेता हिंदुओं को गुमराह नहीं कर पाएगा। हिंदुओं के सैन्यकरण के इस सिद्धांत को योगी आदित्यनाथ अमली जामा पहना रहे हैं। आज इस क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी के लोग खुलेआम हथियार लेकर दहशत फैलाते देखे जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सरस सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगर अध्यक्ष हिंदू वाहिनी बस्ती। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? इंटर। तो आप इंटर में पढ़ते हैं, तलवार किस लिए लिए हैं? तलवार का मेरे देश के ऊपर आक्रमण होगा तो उसके लिए वध करने के लिए कुछ आतंकवादी चाहे जो भी पाकिस्तान से आया है, उज्बेकिस्तान से आया है। मैं बहुत साफ बता दूं मित्रों, वो अपने देश का नहीं हुआ। वो मुसलमान जिनका इतिहास इतना गंदा है, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बंधु बांधव का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, अपने बहनोई का नहीं हुआ, अपने नाना दादा दादी, अपने रिश्तेदारों से नातेदारों का नहीं हुआ। हिंदू समाज के लोगों वो आपका कभी नहीं हो सकता। आज जरूरत इस बात की है कि उनकी माँ बहनों बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी कटाइयों के साथ बलात्कार करो। आज ये समय की मांग है मित्रों, और यह केवल हिंदू युवा वाहिनी कर सकती है, संगठित युवा शक्ति कर सकती है। आज के अवसर पर केवल इतना निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बात तो बहुत सी थी, अवसर नहीं है, समय नहीं है, फिर आपके बीच में की वकालत करता है। देखो ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਹਾਰਸ ਮਾਊਥ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਬਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਧਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨ ਕਾਹੂਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 81 82 ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਪਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੱਕ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੇ ਜੌਨ ਆਫ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰਡਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ 2002 'ਚ ਹੋਇਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਡ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਲਾਅ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਚਾੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇਹ ਹੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਰੋਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਿਜ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।